ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور جیسے عمران آپ کو بتا رہے تھے پروگرام میں بہت کچھ ہے. آغاز کریں گے میچ کی بڑی خبر سے. بڑی خبر اور بڑی خبر سینٹ ہی ہے. سینٹ انتخابات سے پہلے سبھی اس وقت جو کیا سرائیاں ہیں چہمہ گوئیاں ہیں سینٹ کے حوالے سے ہی ہیں, تو اسی کی ہم بھی بات کریں گے. انتخابی مارکے کا پہلا مرحلہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا, کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن تھا. سو پہلا مرحلہ امپورٹنٹ مرحلہ مکمل ہوا اور سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے 170 امیدواران جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں. ساتھ بات کریں الیکشن کمیشن کی, تو آج امیدواروں کی عبوری فہرست جاری کرے گا, جبکہ کل سے امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. دوسری جانب سیاسی جماعتوں نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں. حکمران جماعت تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں نظر آ رہی ہے. ٹکٹوں کی تقسیم پر بات کریں تو بلوچستان کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا نے بھی امیدواروں پر اعتراضات لگا دیے. سندھ میں وفاقی وزیر فیصل واڈا اور اس کے ساتھ بات کی جائے سیف اللہ پر اعتراض کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جی ہم بالکل آگے بات کریں تو خیبر پختونخوا میں فیصل سلیم اور نجیہ اللہ خٹک کی نامزدگی پر اختلافات پیدا ہوئے. بالکل, اور پنجاب میں تحریک انصاف کے ناراض ارکان بھی سامنے آ چکے ہیں, انہیں منانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. سینٹ ٹکٹ سے متعلق اختلافات پر وزیر اعظم خود میدان میں آ گئے ہیں. پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ کسی پیرا شوٹر کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیں گے. ٹکٹ دے کے کیوں کہتے ہیں نہیں دیں گے. خیر, اب اطلاعات ہیں کہ بعض نامزد امیدواروں سے ٹکٹ واپس لیے جانے کا امکان ہے. ادھر اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. آج عدالت نے چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام ممبران کو ذاتی حیثیت میں اس کے لیے بلایا ہے اور ریمارکس دیے ہیں کہ شفاف الیکشن یقینی بنانا اور کرپٹ جو پریکٹسز ہیں اس کو روکنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے پولنگ سکیم پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ پیش کی جائے یہاں پہ, اور اس ساری صورتحال پہ اس وقت یہ کیا گڑبڑ گھوٹالا بن رہا ہے اور کیوں بن رہا ہے. سینٹ الیکشن اتنے متنازع کبھی نہیں تھے. صاف ویسے شغل میلہ لگائی رکھتی ہے ہر چیز کے اوپر, ایسے لگتا ہے رونق لگائی رکھتی ہے. اس پہ بھی رونق لگائی ہوئی ہے تحریک انصاف نے. وہ جماعتیں جنہیں مشکل ہونی چاہیے تھی پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی جماعتیں, وہ بڑے اسموتھلی اپنے لوگ انہوں نے چوز کیے ہوئے تھے تقریباً اور آسانی سے انہوں نے ٹکٹ دے دیا. گورنمنٹ کے لیے چیزیں زیادہ ایزی ہونی چاہیے اور کنوینئنٹ ہونی چاہیے تھے. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. ویری گڈ مارننگ علی صاحب. یہ ابھی ہم کہہ رہے تھے جو گڑبڑ گھوٹالا مچا ہوا ہے اس کو تحریک انصاف نے کیسے ایگزیکٹلی اس کو کیسے ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. It's a house full of surprises. We keep you busy all the time. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. اصل میں تحریک انصاف آپ کی پارٹی ہے, یہ عام آدمی کی پارٹی ہے اور اس میں ہر آدمی کو بولنے کا حق ہے. مجھے یاد ہے جو ہماری کور کمیٹی وغیرہ سی ہوتی تھی اس میں خان صاحب سر پکڑ لیتے تھے, اتنا ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے, آرگومنٹ ہوتی تھی, خان صاحب سے بھی سب لڑ پڑتے تھے, پھر خان صاحب کو قائل کرتے تھے. یہ ہے اسپرٹ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا. تو میں اس بات سے تو ڈس ایگری نہیں کرتا کہ زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا کچھ چیزیں, لیکن آپ یہ چیز دیکھیں میں نے کل سے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, میں اس پہ غور کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شکر ہے میں تحریک انصاف میں ہوں کہ وہاں اگر کہیں 1-2-3 جگہ جو ہے ٹکٹ ایسے گئے ہیں جہاں کارکنان پہ اعتراض ہوا ہے تو اٹھے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور لیڈر نے اور کمیٹی نے ان کو سنا ہے اور جہاں جہاں جائز شکایت ہے اس کو ریورس بھی کیا ہے. یہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے. وہاں تو دیکھیں راجہ ظفر الحق صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ سینٹ سے باہر ہو گئے, کوئی آواز اٹھی, کسی کارکن نے کوئی بات کی. بیرسٹر جاوید عباسی جیسا قابل آدمی میرا مخالف ہے, نہیں کہ میرا حریف ہے. سینٹ آف پاکستان میں ہر چیز پہ ہماری آپس میں جو ہے لیجسلیشن جو ہے 80% بندہ لے کے چلتا ہے نون لیگ, اس کو نہیں ملا ٹکٹ. کوئی ایک ورکر کی آواز آئی ہے تو یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے کہ تحریک انصاف میں ڈیموکریسی ہے اور کسی بھی چیز میں اگر کارکن مطمئن نہیں ہے. ہاں, جہاں انہوں نے مطالبہ کیا جو ناجائز تھا اس کو نہیں بھی مانا. اچھا, وہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکن اٹھتا ہے اور پریس کانفرنس کرتا ہے, تو پریس کانفرنس کیوں کرتا ہے کارکن؟ انٹرنل میکنزم کیوں نہیں ہے ہر پارٹی کی طرح؟ آپ کے انٹرنل اگر انٹرنل 10 اجلاس بھی ہوں اور اتفاق نہ ہو اور بار بار مخالفت ہو تو اچھی بات ہے, آپ نے جیسا کہ کہا, لیکن جب چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں, علی محمد خان صاحب آپ کو خود بھی پتا ہے, مجھ سے بہت بہتر پتا ہے آپ کو, تو اس کے بعد پارٹیز کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں اور آپ کی پارٹی پہ ایسے ہی سوالات اب بار بار اٹھ رہے ہیں. امیچورٹی کا ٹیگ لگ رہا ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ 22 سال کی جدوجہد میں ایک بندہ نہیں ملا جس کو آپ ٹکٹ دے دیتے, تو آپ کیوں یہ موقع دیتے ہیں؟ یہ انٹرنل میکنزم کیوں نہیں ہے آپ کی پارٹی کے اندر کی چیزیں ڈیسائیڈ ہوں؟ نہیں, انٹرنل میکنزم بھی ہے اور سب سے زیادہ ڈیبیٹ بھی ہماری جماعت میں ہوتی ہے. اب ہماری جماعت میں تو مریم نواز شریف صاحبہ جیسا کوئی سسٹم نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان الیکٹڈ ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ کسی بڑی شخصیت کی بیٹی ہیں وہ ڈائریکٹ کرسی پہ براجمان ہو گئی ہیں.
क्या पाकिस्तान ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब की कुछ और इशू आ रहा है, कनेक्शन दोबारा से हम करने की कोशिश करते हैं और उस पे उन्होंने बड़ा मुस्कुराहट के साथ इमरान कहा है कि ये हम लोगों ने लोगों को के लिए कि हमने एक लेवरेज दिया हुआ है अपनी पार्टी के लोगों को। और मैं अली भाई जरा वॉक रोक लें तो शायद आपकी आवाज हम तक आ जाए। डिस्टर्ब तो हम आपको करते हैं आपकी वॉक में, लेकिन हमें मजा भी आता है जब आप इस तरीके से मॉर्निंग वाली फील आती है। सो इफ यू कैन हियर अस अली भाई जारी रखिएगा। दोबारा क्लिक करते चाहते नहीं जी, ये भी जरूरी है, वॉक भी जरूरी है और साथ साथ टॉक भी जरूरी है और टॉक के अंदर पॉलिटिकल टॉक जरूरी है। अच्छा, इंटरनल मैकेनिज्म की बात हो रही थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब सियासी जमातें, क्योंकि देखिए मीडिया की बात है या एनालिस्ट की बात है या जर्नलिस्ट की बात है, हमें तो बेसिकली खबर चाहिए तज्जिया करने के लिए, वी आर हियर फॉर द जॉब, लेकिन आप हमें खबर देंगे क्यों ऐसी जो कि आपके लिए मनफी जाए। अली मोहम्मद खान साहब प्लीज इफ यू कैन हियर अस। जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बीच में कॉल आ जा रही है। अच्छा जी प्लीज जारी, आप बिल्कुल बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मरियम बीबी तो इस पे सवाल ही ना करें, क्योंकि वो तो किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आई नहीं है। वो तो डायरेक्ट मियां साहब की बेटी होने की वजह से कुर्सी पे डायरेक्ट बैठी हैं। क्या कासिम और सुलेमान जो खान साहब के बेटे हैं वो इमरान खान साहब की कुर्सी पे डायरेक्ट बैठ सकते हैं चेयरमैन की? हम छोड़ेंगे ही नहीं। हमारी डेमोक्रेटिक जमात है, इनकी जमात में तो ड्रैकोनियन है, वो तो बादशाह है जी। उनको तो सवाल का मैं नहीं समझता कोई हक भी बनता है। पहले अपनी जमात को डेमोक्रेटिक बनाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो होके आए। लेकिन हम क्या कहें, उनकी तो पाकिस्तान से बाहर क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनसे कोई गिला कोई नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारी जमात में सिस्टम है, लेकिन ये देखें पूरे पाकिस्तान के तमाम वर्कर्स को एक बिल्डिंग के अंदर बैठा के उन सबको कायल करना पॉसिबल नहीं होता। एक कमेटी को मैंडेट मिला, जहाँ जहाँ एतराज उठा वहाँ उनको देखा गया, जहाँ जायज था उसको माना, जहाँ जायज नहीं था वहाँ नहीं माना। देखें कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, कुछ ऐसे भी लोग टिकट के उम्मीदवार बने जिनको नहीं दिया जा सकता था, जो कि 2018 के इलेक्शन में कभी करीब भी नजर नहीं आए। इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं था, कोई जलसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अगर आप जनरल इलेक्शन में रोल अदा नहीं करते तो आपको तो सेनेट का टिकट, ये कोई फ्री पार्टी तो नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच। आपने पार्टी के लिए काम करना होता है। जहाँ जहाँ कारकुन है उनको उनकी बात से। तो हफीज शेख साहब ने तो कोई काम नहीं किया आपकी पार्टी के लिए, हफीज शेख साहब को क्यों लेके आ रहे हैं? आमिर लियाकत यही तो कह रहे हैं आज, हर खबर हर अखबार में सुर्खियों की जीनत है। वो बिल्कुल वोट भी नहीं देंगे उनको। नहीं, हफीज शेख साहब तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी आमिर लियाकत साहब हमेशा खबरों में रहते हैं, हमारा भाई है, तो उसको आजादी है बात करने की। लेकिन बहरहाल पार्टी लीडरशिप का एक फैसला है, तो बाज़ औक़ात आपको लीडरशिप के फैसले मानने पड़ते हैं और हफीज शेख साहब जो है वो एक रोल अदा कर रहे हैं, बुनियादी रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन लियाकत साहब ने अपनी राय का इजहार किया है, जिसका आजादी है, उस पर पाबंदी थोड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में फैसला नहीं देती तो आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट होने के नाते सेनेट इलेक्शन को शफाफियत के हवाले से और अपोजिशन को एतमाद में लेने के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी? नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती हमारे उस ऑर्डिनेंस के हक में। इट्स वेरी लेट डाउन द डे कि हम अपोजिशन को क्या मतलब, अगर अपोजिशन मान लेती, अपोजिशन शायद चाहती यही है कि मेला मवेशियां लगा रहे, मौज मेला लगा रहे, यहाँ जानवर मानवर बिकते रहे, इंसानों को जानवर बना दिया। मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि मेला मवेशियां जो है पीर मंगल के दिन अच्छा लगता है, सेनेट के इलेक्शन वाले दिन अच्छा नहीं लगता। सेनेट के इलेक्शन वाले दिन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर के तहत एक ऑनरेबल तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन चांगा मांगा की सियासत से नून लीग नहीं होना चाहिए। अली भाई टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड्स में अगर मुझे जवाब दे दें। एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कावे मुसवी के हवाले से उनका नया दावा है कि शहजाद अकबर से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने मुलाकात की तस्दीक की है और बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने मुलाकात कराई, उन्होंने कहा इस इल्जाम पर, और उन पर कमीशन लेने की के हवाले से भी इल्जामात उन्होंने कहे हैं कि मौजूद हैं। अब क्या आप इनके खिलाफ, शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी तहकीकात करेंगे? देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी मुलाकात वगैरह की। शहजाद साहब से कैबिना में मुलाकात होती है, काबिल आदमी है, ऑनरेबल आदमी है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो बिल्कुल उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे किसी अहम आदमी को इस तरह आप सरेराह पाएंगे भी नहीं सकते। हाँ, एक लेवल से आगे जब कोई इन्वेस्टिगेशन जाती है फिर जो है सवालात या क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सवाल कर रहा है तो सवाल तो सबसे होना चाहिए, मुझसे भी हो सकता है, उनसे वो कभी किसी सवाल का जवाब देने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि हजरत उमर फारूक का सवाल हुआ था, मैं और बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप और मैं, हम किस बात की मुनीम। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू जी अली भाई, हैव अ नाइस वॉक, एंजॉय इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय करें और वॉक एंजॉय करें, उसके साथ साथ सेनेट की गर्मा गर्मी भी एंजॉय करें। आप सुन रहे थे तहरीक इंसाफ को मौका। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।